Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Sidang penonton mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita lagi di dalam rancangan bicara online kita pada malam ini yang dibawakan kepada anda oleh Tuan Haji Muhammad Arsyad bin Ali dan krunya dan kumpulannya. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Arsyad. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah kita seperti biasa dengan membaca surah daripada Ali Imran ayat 154. Ayat 154. Jadi tuan-tuan yang telah pun bersedia dengan kita boleh mula membaca Al-Quran, boleh mengambil Al-Quran, kita baca sama-sama. Sebelum itu kita baca dulu surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan 3 kali kita baca mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, kita baca surah Ali Imran ayat 154 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّتْهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا
yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'azim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton yang saya hormati, kita telah membaca 2 helai daripada juzuk yang keempat di dalam surah Ali Imran pada malam ini. Alhamdulillah, kita juga mengalu-alukan bersama dengan kita pada malam ini ialah penyelaras program kita Tuan Haji Muhammad Arsyad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asli. Ya, macam mana dengan anak perkhabaran anak Tuan Haji? Alhamdulillah hari ini dia sudah ke Maim Serdang Datuk. Ya. Dah dibawa ke sana. Ya. Anak Haji perempuan ya? Ya, perempuan tu. Dan yang lain besok semua kena swab test besok pagi. Baik, kita doakan kepada Tuan Haji Arsyad dan juga keluarganya dipelihara oleh Allah, diberikan kesihatan, disembuhkan daripada COVID-19 insya-Allah. Diharapkan anak beliau sabar yang sekarang berada di Maib insya-Allah, diikuti oleh keluarga yang lain akan melakukan swab test besok. Mudah-mudahan semuanya adalah negatif, mudah-mudahan semuanya dipelihara, amin insya-Allah. Dan juga bersama dengan kita pada malam ini tetamu istimewa kita. Kalau semalam kita bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi, sekarang kita bersama pula malam ini bersama Ustaz Haslin Bahrim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat Datuk, sihat alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini insya-Allah. Alhamdulillah wa iyyakan. Ya, Tuan Haji Muhammad Arsyad, ada apa-apa pesanan untuk penonton pada kita pada malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi untuk malam ini bersama host kita Datuk Ustaz Kazim Elias dan tetamu undangan Ustaz Haslin Bahrim, Ustaz Bollywood. InsyaAllah tak ada apa nak diumumkan. InsyaAllah serahkan kepada Datuk semula untuk meneruskan acara insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Arsyad. Tuan-tuan yang saya hormati, malam ni kita akan membicarakan tentang tajuk ummatan wahidah. Dalam Al-Quran kita baca dalam surah Al-Baqarah pun ada. Okay. Jadi insyaAllah kita akan membicarakan bersama dengan Ustaz Haslin pada malam ni. Sebelum tu kita nak nyembang dulu Ustaz Haslin. Macam mana program Ustaz sepanjang tempoh PKP ni Ustaz? Meriah ke tak meriah ke? Okey, masih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Elias, Tuan Haji Arsyad, penyiaras program kita setiap malam.
dan semua sahabat-sahabat sama ada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ialah bila telah di PKP kan atau telah di lockdown kan, alhamdulillah Datuk, memanglah orang kata dari sudut kerencatan program tu memanglah ketara. Jadi bagaimana tahun lepas juga lah, kita selalunya kita keluar, jarang duduk di rumah. Jadi kali ni mari balik, rupa-rupanya kan dah bebas dah bulan 9, 10, 11 tu ni, rupa-rupanya masuk bulan 1 rasa macam dah kurang bebas. Bulan 2 pun dah kurang bebas, lalah kali memang terkurang bebas. Cuma alhamdulillah macam program yang Haji Arsyad buat ni, kita terima kasih banyaklah dekat beliau dan para rakan, para penyumbang sebab mengaktifkan sejak pada bulan 4 tahun lepas lagi lah, kalau khususnya saya lah khususnya, sampailah kepada malam ini, sampai pada malam ini. Cuma bergilir-gilir apa nama ni dengan Datuk, dengan Ustaz Syed Nur Hisham, dengan Ustaz Datuk Rashidi Jamil Al-Rashid dan lain-lain. Cuma kata orang ni kebanyakan ialah kita ni memang kebanyakan online semata-mata atau media sosial. Itu saja. Dan saya kira Datuk pun sama juga lebih kurang. Sama. Soalan Datuk tu Datuk boleh jawab sendiri sebenarnya. Menghangatkan dewan kita pada malam ini. Terima kasih Ustaz Azli. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak minta saya menyanyi malam ni, janganlah. Sekarang depan kita ni pakar Ustaz ni tuan-tuan. Tuan-tuan minta dia menyanyi. Baik, tajuk kita malam ni Ustaz, Ummatan Wahidah. Dalam konteks kita sekarang ni Ustaz, banyak betul ya kita dengar yang kes bunuh diri contohlah Ustaz. Dan berapa puluh peratus daripada yang terlibat dengan kes-kes bunuh diri ni, yang gantung diri, yang terjun bangunan, adalah daripada kalangan kita umat Islam. Dulu tak berapa berani sangat, dulu tak berapa ada, tapi taklah terang-terang macam sekarang ni Ustaz. Jadi adakah ini sebagai kita, sebagai sama-sama saudara semuslim, apa sebenarnya yang sepatutnya ada dalam diri kita bila kita dengar cerita, berita, tengok video pula, gambar lagi, video lagi dahsyat tentang orang kita sudah membunuh diri bila berada dalam tekanan yang melampau ni Ustaz. Boleh Ustaz jelaskan sebagai konsep kesatuan kita Ustaz? Alhamdulillah, memang kita tak nafikan kalau ikut tahun lepas nilaian bunuh diri lebih kurang 1.5 orang ratio sehari. Jadi sebulan tu maknanya lebih daripada 30 orang. Mungkin 45 orang yang meninggal. Cuma yang kita ikut baru ni sekian fakta lebih kurang hampir 300 orang lah. Dia 27 lebih. Jadi kita nisbahkan kepada memang beratlah, maknanya habis lebih kurang 300 orang. Jadi dan dikatakan ini bukan fakta tapi hearsay daripada sahabat-sahabat kita juga. Saya tak tengok sendiri fakta yang berapa bunuh diri, iaitu hampir 70% ialah bangsa Melayu yang beragama Islam. Jadi kita agak terkilan, bukan kerana dari sudut diri dia tu sendiri, memang dah kita tak boleh kata apa dah, dia dah mati dah. Cuma kenapa benda-benda macam ini sudah mula berani dilakukan oleh orang-orang Islam tu sendiri. Kalau kita lihat dulu lah, minta maaf cakap, sorry to say lah, bukan kita nak menghina mana-mana, tapi selalu familiar bunuh diri dulu ni mungkin India yang beragama Hindu, Cina yang beragama Buddha. Tapi hari ni orang Cina, orang India pun pelik. Macam orang Melayu pun salah berani bunuh diri jadi macam tu. Kita duduk taman dengan Cina, rumah saya India sebelah, belah tu India, belah tu Cina, India, Cina, India Muslim, kemudian Cina, Melayu. Direct sini 3 Melayu je daripada rumah 30 rumah, mana rumah ada 3 Melayu je. Dia orang pun kata macam dulu, sorry yang dia kata, makna dulu kita tahu orang Cina suka kalau dia kalah judi kalau dia mabuk, kalau itu ini sebab dia bunuh dia sebab dia takut sama alung, kata dia. Jadi sekarang ni dia pun pelik kenapa orang Islam boleh bunuh diri. Memang pada dia orang, pandangan dia orang, memang orang Islam ni satu bangsa yang memang kuat dari sudut mentaliti dan rohani dia. Yang ni bangsa ni tak boleh lawat. Tiba-tiba bila berlakunya persoalan, Allah uji musibah dengan pandemik COVID-19 ini,
maka kita lihat ramai mereka yang berani bunuh. Saya tak cakap kata ramai mereka bunuh diri. Maksud dia, ramai mereka berani bunuh diri. Ustaz kalau nak tanya masa kita lah, main jalan-jalan lah. Nak try nak bunuh diri pakai dak Ustaz. Walaupun memang ada tapi nadir. Bahasa Arab kata nadir. Sikit sangat pengalaman kita di Skincan Kuala Selangor dulu ni ada kes zaman jadi imam daerah, budak remaja perempuan 16 tahun minum racun bendang. Skincan dia bendang kerana boyfriend dia ada perempuan lain. Alhamdulillah dia masih hidup. Bahkan ada seorang ustazah kalau tak silap saya, dia peringkat mengajar agama di sebelah Sabak Bernam di Selangor juga, dikatakan cuba membunuh diri juga dengan racun Roundup. Tapi dia selamat. Ini ustazah Ustaz, ini bukan orang biasa. Disebabkan dia rasa malu kerana mungkin perbuatan anaknya yang agak keji, terkutuk seorang perempuan dan sebagainya. Tapi saya nampak dia ni selamat sebab dia ni ramai anak murid dia. Dia mungkin daripada dia anak dara sampai dia dah monopause ke apa, wallahu alam lah kan. Dia boleh selamat kalau ikut jangkaan doktor ni, kalau dia minum separuh botol tu pakai qalu innalillah je. Tapi nak bagi mungkin kekuatan ni kerana doa, mungkin kerana dia sabuk perut. Cuma yang kita nak beritahu malam ni ialah apabila dalam hidup manusia ni, kita panggil bahasa kita utara ni sabuk perut. Ni masalah gundah gulana. Innal insana khuliqa haluma. Memang fitrah manusia macam tu. Maksud surah Al-Ma'arij sebut, manusia ni bersifat dalam keadaan mereka ni keluh kesah. Keluh kesah mungkin rentetan banyak lah tentang kedekut bila dia duit banyak, tapi kalau dia susah dia angkat tangan. Fadhu du'ain arid, dia angkat tangan tinggi-tinggi minta doa dengan Allah. Ya, jadi gesah-gesah melainkan orang yang salat, orang-orang yang amanah, orang-orang yang tidak mengkhianati perjanjian dan sebagainya, itu atau orang yang tenang dalam hidup dia. Jadi dalam bab-bab ini kita fikir balik sebab yang pertamanya tak lain tak bukan kerana manusia ni dia mudah kecewa, mudah putus asa. Saya nampak gitu antara faktor dia Datuk. Sebab tu syaitan ini memang dia suka macam tu. Syaitan suka, bukan takat Datuk masa saya sakit, mungkin Datuk pun sakit banyak kali. Saya sakit 4 bulan dulu pun syaitan mari Datuk. Dia kata tak sangka, dia kata kita semua kedal lah. Hang ustaz macam ni pun Tuhan bagi hang sakit teruk noh. Gitu. Maksudnya dia panggil halusinasi. Jadi kekuatan kita ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saksi dia ada yang datang ziarah saya. Ustaz, saya tengok ustaz setiap waktu ustaz sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebab waktu dia orang bunyi halusinasi ni, tak patut Tuhan buat kat hang macam ni, Lin. Haslin. Sampai macam tu. Dan saya yakin kalau kita jauh daripada zikrullah, jauh daripada Allah, maka tidak menjadi satu persoalan kalau saya sendiri yang ustaz pun akan meracau, akan maki hamun dan sebagainya. Kenapa? Sebab uskadil kadir bur kharab ho gaya. Ini dalaman ada masalah. Ini masalah yang kita dah nampak sangat. Kerana sebab kita jauh daripada ingatan kepada Allah. Kita tak nampak bahawasanya ujian Allah ini sebenarnya adalah ringan nak berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi, berbanding dengan Nabi Muhammad SAW dan para anbiya dan rasul lain. Cuma kita tak boleh nak nisbahkan dengan dia orang lah sebab makam tu berbeza. Cuma yang pertama dalam balik kerana keputusan dan putus harapan, putus kecewa dan sebagainya. Yang keduanya jiwa mereka tidak tenteram kerana jauh daripada ingatan kepada Allah. Yang tiganya zikrullah tu tak ada dan sebagainya. Itu antara yang kita boleh sebut pada permulaan perbincangan kita ni. Wallahualam. Baik, terima kasih pada Ustaz Aslin memberikan ulasan kepada kita tentang keadaan yang sekarang ni menyedihkan kita, menakutkan kita, membimbangkan kita. Satu keadaan yang Allahu Akbar. Kalau seorang bunuh diri pun kita dah rasa gayat tuan-tuan. Ni kalau dah sampai tahap katun diri dekat je jambat, je jantas, terjun bangunan, orang ambil video, nampak tuan-tuan. Baik, sebagai umat, satu kesatuan umat, kita mesti ada perasaan tuan-tuan. Jangan langsung kita ni bila dengar umat Islam sendiri terjun jabatan, bunuh diri lah, apalah, minum rondak lah, apa semua lah. Kita tak ada apa. Kita tak ada apa perasaan. Mesti ada dalam jiwa kita bagaimana kita nak tolong sahabat-sahabat kita yang lain. Tolong mereka. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada banyak NGO, banyak orang perseorangan yang hari ini dah turun padang, mencari orang susah, mencari orang yang perlukan bantuan dan sebagainya.
dan kita juga ucapkan terima kasih kepada agensi-agensi yang membantu melayan macam-macam panggilan, meluahkan perasaan ratusan ribu tuan-tuan yang menelepon unit khidmat kaunseling lah apa benda ni untuk mengadu masalah mereka, ratus ribu tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa umat Islam kita, umat Melayu kita di Malaysia sekarang ni ada masalah yang besar ni tuan-tuan. Jadi apa yang Ustaz Aslin sebutkan tadi, perlu ada amalan dia, perlu ada dalaman dia, perlu ada kekuatan iman dan kesabaran amalan untuk menjadi kuat supaya tidak berlaku kes-kes yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi saya nak tanya pada Ustaz Aslin sikitlah Ustaz, kalau Ustaz tak galak lah nak kongsi pengalaman Ustaz sakit, sebab saya mengikuti Ustaz Aslin sakit tu tuan-tuan, Allahu Akbar ya, nak tidur. Datuk pun sakit masa tu. Ya, sama-sama duduk hospital. Jadi saya nak pergi ziarah pun tak boleh, duk tanya kawan macam mana Ustaz Aslin, macam mana Ustaz Aslin ni. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz tak keberatan kot nak cerita pada kami pengalaman sakit Ustaz tu, sampai adanya perasaan halusinasi tu Ustaz. Mungkin kita boleh ambil iktibar, inzar daripada kisah Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, Masih Datuk, dia ginilah tu, sebab tu kenapa Nabi suruh kita sentiasa orang kata apa, mentalqinkan ataupun memberi peringatan kepada orang sakit tentang kalimah, atau orang nazak khususnya, dengan kalimah la ilaha illallah. Mana tak boleh ditinggalkan walau seketika orang yang dalam keadaan nazak, ataupun orang yang sedang koma Datuk. Ini contoh dia. Sebab makhluk yang paling akan kacau dia, yakni termasuk saya, ialah syaitanir rajim, yakni iblis. Dia kacau kita. Dia mesti kacau. Tambah-tambah pula tahu ni Ustaz ni, Datuk Kazim ni, special case ni kalau berjaya ni. Dia nak kalau boleh kita tu mati dalam keadaan kita tak reda dengan Tuhan bagi musibah kat kita. Ini satu. Yang keduanya, kenapa Rasulullah SAW suruh kita menziarahi orang sakit? Itu hak saudara Muslim. Sebab Datuk, saya tengok gini, al-mu'min kal-bunyan. Orang beriman sebagaikan satu binaan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Saling mengikat di antara satu sama lain. Datuk, pengalaman saya, kalau orang tak datang, tak mai ziarah saya sakit Datuk, saya sakit sangat. Hilang, tanyalah bini saya kata apa? Ambih, kalau orang mai tu hilang sakit. Kalau orang tak ada duk teriak, memang Datuk, saya tak malu cakap, saya menangis tu. Sampai nurse, doktor, pakar, Ustaz sakit sangat, sakit, saya minta morfin. Kerja saya minta morfin je. Saksi ramai Datuk Dr. Badrul Amin, Ustaz Rasulullah Muhammad disaksikan macam mana Datuk Sri Zainal Abidin, bos kepada Zahafiz apa nama ni, dan sebagainya. Dia orang semua pakai teriak tengok saya. Tapi waktu tu saya rasa seronok sangat Datuk. Kerana mereka baca doa kat kita. Badrul Amin dengan zikir dia, Ustaz Rasulullah Muhammad sama dengan doa masa Melayunya. Datuk Zainal pegang tangan kaki kita. Dan waktu tu pula Mufti, sekarang Menteri Agama Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri pun mai jenguk kita juga, walau dia strebok satu Malaysia duduk berjalan dan sebagainya. Cuma nak bagi tahu dalam bab ini, kenapa Nabi suruh kita ziarah orang sakit tu? Saya rasa memanglah prioriti kita tak nafikan, kalau ramai sangat pun semua orang perut juga. Tapi kalau ada orang kita mai ziarah kita, Datuk, kita kata terpencil sangat. Di manakah kaedah al-mu'min kal-bunyan? Ni kita nak pesan contoh. Saya tahu Datuk sekarang ni duk jaga orang tua-tua, duk jaga ibu-ibu kita yang duk di pondok dan sebagainya. Bayangkan kalaulah setakat meletak mak ayah dekat pondok, dekat sekolah, tiba-tiba anak ni haram langsung tak ambil tahu. Bakal lepas kat Datuk Kazim je. Saya berani kata dengan nama Allah. Memang mereka akan sayu hati Datuk. Mereka kata, Allah, aku tahu lah aku bukan duk umur orang tua-tua, aku mengenying Datuk Kazim, dia kata, aku pun nak akan mu hantar aku mari sini, dia kata, Mila mu tak datang ziarah aku. Dia baik gitu. Kena belah-belah Bukit Beratam nak punya gitu. Lagilah teruk. Kan contoh. Jadi ziarah tu maksudnya penting Datuk. Sebab tu kes bunuh diri Datuk tadi. Pasal apa? Sebab benda ni kita jarang mengambil tahu masalah orang lain. Kita duk kata jangan duk jaga tepikan orang. Itu sebenarnya tak betul. Yang tak betulnya jangan masuk lengkan orang. Itu paling tak betul. Jaga tepi ke mana, apakah masalah dia. Zaman sekarang ni Datuk, saya rasa tak perlu sampai angkat bendera putih pasang kat rumah, dekat pagar rumah.
Walaupun ada pandangan-pandangan kita, itu pandangan dia. Kenapa? Kalaulah Datuk Kazim angkat bendera putih, satu hinaan sebenarnya kepada jiran-jiran sebelah sampai hampa tak ambil tahu langsung dekat Datuk tu. Ini satu kesan. Satu kesan. Saya 2-3 hari duk berujah dengan kawan saya. Saya kata, kalau aku ni saya ni, yang mana kita rasakan angkat merah putih, maknanya sampai begitu sekali orang tak ambil tahu tentang kita. Sama ke bunuh diri Datuk. Ya. Sama ke bunuh diri. Lagi bunuh kenapa? Sebab orang tak ambil tahu. Contoh dia. Jiran tak ambil tahu. Kita tahu jiran kita selalu duk keluar ke depan. Tak ada. Langsung haram tak ambil tahu. Saya nampak kampung mungkin jadi kalau Datuk. Kampung-kampung kita belah Batu Kurau, belah Bukit Jana, belah Kemuntin, belah Kek Beratam, belah Selama Ulu-Ulu ni. Saya rasa mereka ambil tahu. Ataupun Feda besut di Sungkai. Ambil tahu sebab kekampungan lain Datuk. Tapi kalau Datuk tengok ni yang kes bunuh diri ni, statistiknya kebanyakan siapa dia? Orang yang duduk dalam bandar Datuk. Kalau Datuk tak percaya, dia pergi cek statistik bunuh diri ni, kebanyakan duduk dalam bandar. Yang tekanan hidup, tekanan perasaan pressure, ini menyebabkan dalam bahasa mudahnya, sebut tadi ni, saya sakit dan saya yakin, doktor yang kata kat saya, Ustaz sehat bukan kerana doa Ustaz. Dia berani cakap ni tu. Dia kata, Ustaz sehat kerana ramai orang doa kat Ustaz. Saya kata, betul Doktor, exactly. I agree dengan you punya point. Sampai dia cakap macam kat saya. Kalau ikut Ustaz ni kata 6 bulan Ustaz patut Ustaz kena pakai tongkat. Tapi Ustaz saya tengok Ustaz buat kita panggil proses perubatan semua benda itu, ulangan-ulangan kita pergi jumpa ada balik 2 bulan sekali. Dia kata I'm very shocked. Kata saya terkejut. Ustaz boleh tak pakai tongkat? Ustaz duduk Ustaz. Ustaz, saya nak beritahu Ustaz. Pasien saya masalah Ustaz ni 2 tahun bertongkat Ustaz. Dia kata ya ke? Ya ke? Ya Ustaz. Kalau Ustaz pakai tongkat, saya tak cerita macam ni. Sebab melemahkan Ustaz. Jadi bila tengok Ustaz 6 bulan, daripada bulan 4, bulan 10, saya dah tak pakai tongkat. Kenapa ni, Datuk dan sahabat-sahabat tuan-tuan ibu sekalian. Gini, kita peganglah. Sakit saya tu, saya tahu saya ni ada banyak dosa dengan Allah. Sakit saya tu, saya ada banyak dosa dengan Allah. Kafaratul dzunub. Bila kita sabar, bila kita redha insya-Allah, kita ada kekuatan untuk pulih sendiri. Kita ada kekuatan untuk memulihkan diri sendiri. Maksud jangan duk layanlah masalah-masalah lain. Jangan duk layan masalah sakit insya-Allah. Kita kena berani bangkit, bangun sendiri. Sebab tu kita nak bagi tahu masalah orang boleh bunuh kerana apa dah? Kerana bila putus harapan dengan Allah, habis. La taqnatu min rahmatillah. Bila orang putus harapan sampai Allah merayu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan hampa putus asa dengan rahmat Allah. Allahu Akbar. Ini pengalaman sikitlah bagi tahu dalam bab-bab ini. Memang saya tak nafikan Datuk. Saya yakin kekuatan ni saya doa Datuk Kazim, doa Datuk Izzah Arif, doa Haji Arsyad. Haji Arsyad pun 2-3 kali datang ziarah saya dengan isteri dia hospital di Sungai Buloh sebagainya. Cuma saya nak bagi tadi pada dia, kita dalam bab-bab ini kita kena redha, kena sabar apa yang ada. Dan ada orang kata kat Datuk, tak sangka ustaz mau kena sakit macam ni, ada sama Allah. Cuma saya tak boleh nak cakap banyak, tapi ada orang kata Syekh, Nabi mu sakit kena sihir. Oh, iya ke? Nampak sangat buta sunnah, buta sejarah Nabi. Saya tak cakap betul, tapi dia sejarah kita tak apalah kan. Dia boleh cakap ni. Maksud kita ni pasti akan dapat ujian. Yang Nabi sebut, "Man yuridillahu biqaran yusibuhu." Yani, siapa-siapa yang Allah sayang kat dia, mesti dia ada dapat musibah, mesti dapat ujian daripada Allah. Sebab apa? Kadang-kala Allah menguji hambanya kerana Tuhan ingin mendengar rayu dan keluhan hambanya dengan namanya. Allah rindu nak sebut Haslin hang kena sakit sekali. Datuk, daripada nak pergi ke MRI tu Datuk, orang boleh buat 40 minit Datuk. Saya makan masa 2 jam setengah Datuk. Saya telan morfin, saya kena cucuk morfin Datuk, tapi saya boleh bangun merangkak Datuk. Doktor terkejut. Ayah, Doktor Cina pakar bagian ni lah. Ayah, Ustaz, orang sudah mau balik. Ustaz belum masuk dalam terowong lagi. Datuk nak beritahu punyalah sakit, tetapi saya nampak barakah Allah ma'afini fi badani. Allah maafin. Sebab saya kata tadi, kalau kita banyak ni, na'udzubillah Datuk, bukan kata puji diri Datuk, tapi kita mengaji sikit-sikit tu kita dapat amalkan yang sikit tadi ni, insya-Allah kita berzikir banyak. Dia tolak pun la ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin.
Allah maafkan ibadah ni. Dan saya kata Datuk Kazim lagi banyak zikir dia mengajak orang. Lagi hebat. Saya pun tak jarang cacar zikir dekat orang ni untuk diri saya sendiri. Dan hasbi Allahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Resah, gelisahnya hilang sampai hari kiamat kelak. Sampai peringkat macam tu. Persoalannya ialah mungkin yang sakit tak buat macam tu. Yang sakit jiwa jauh dengan Tuhan. Lagi akhirnya tak mustahil dia orang sanggup bunuh diri itu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya ada pinkan soalan ataupun pengalaman daripada Azizi Arifin tu Ustaz. Azizi Arifin ni kenalan lama saya Ustaz ni. Daripada tahun 90-an. Waktu saya ada anak seorang, tahun 96 dia yang mengasuh anak saya. Allah. Waktu dia bujang lagi. Dia anak saya nombor 2 pun dia mengasuh juga Ustaz. Allah. Masa tu pengasuh anak-anak saya orang lelaki-lelaki, nama dia Azizi, jadi pembantu rumah. Dia yang buat kerja rumah, basuh berak anak-anak saya, dia lah Azizi. Kemudian dia dapat menjadi Tok Bilal di masjid di Parit Bunta, masjid daerah Ustaz. Oh, masjid daerah Parit Bunta tu dia dapat kerja situ dan kahwin di sana. Dan Allah Taala uji dia kena kanser sekarang ni. Saya rasa dalam 3-4 tahun dia kena kanser. Sekarang dalam proses rawatan kanser lah. Jadi sekarang dia tulis tu pengalaman saya masa 11 hari dalam ICU. Masa pejam mata ada makhluk berwajah hitam. Akan muncul dari sebelah kiri namun zikrullah akan menghalaunya. Ini pengalaman saudara Azizi Arifin di dalam ICU. Tadi ada satu juga saya pinkan soalan, satu soalan daripada Mawar AB Ustaz. Mawar AB bertanya kepada Ustaz berkenaan dengan orang yang makan ubat penenang, makan ubat sakit jiwa ni. Kemudian adalah berlaku benda-benda yang tak cantik, benda yang tak elok yang dilakukan. Adakah orang yang makan ubat sakit jiwa ni akan disoal di hari kiamat dengan apa yang dia buat? Misalnya orang yang kemurungan, saya tengah mencari Ustaz, tadi dah tanda dah hilang dah. Orang yang kemurungan dan sebagainya yang duk makan ubat. Ustaz pun dengar lah macam-macam kes tentang kemurungan ni. Yang sembelih orang pun ada, duk dengar bisikan-bisikan. Adakah orang yang macam itu Allah Ta'ala hisab dengan sebab perbuatan dia Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, masih Datuk, dan kita doakan Allah yashfika ya Azizi Arifin yang dalam semua kan. Memang Azizi Arifin sebut tu kita, sebab tu saya sebut tadi dah. Siapa yang belum kena sakit peringkat sampai nazak ataupun sebelum kena ICU atau dimatikan, dalam bahasa mudah dimatikan, selalunya macam-macam gangguan-gangguan yang akan datang. Cuma saya yakin kekuatan doa para pecinta, para kekasih yang sakit tadi ni, sama ada anak-anak, ayah, kawan-kawan, rakan-rakan dan sebagainya, insya-Allah benda tu akan hilang. Ya, kita tak nafikan. Ya, semua. Saya pernah demam panas teruk masa kecil dulu. Dia mai kat kita, dia jelan lidah kat kita. Tok kita mai duk halau dia, duk baca selawat apa semua dia lari. Tok saya pi dia mai pula. Memang kurang ajak mendatang ni. Kena ingat. Sebab tu mati demam panas ni, mati syahid dah Tok. Memang kena seksa sungguh. Menjerit kita dibuat, dia kacau, dia jelan lidah. Mata ni merah menyala, dia buat wet kita. Itu masa kecil-kecil dah Tok. Sebab tu budak-budak kena sawan tu. Sebab tu budak demam panas kena hati-hati. Banyak baca ayat kursi ke dia. Sebab apa, Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi, bila tanya tentang jin, contoh dia kan. Jin kan, dia tanya, Kaifa nunjina minkum? Macam mana kami nak selamatkan diri kami daripada kamu hai jin? Apa jin kata? Baca ayat kursi. Jin pesan baca ayat kursi. Lalu Ubay bin Ka'ab kata, confuse aku dia pun jahat. Maka bila jumpa Nabi SAW, Nabi kata apa? Sadaqal khabisu. Betul si jahat tu. Naknya maksud dia, berapa ramai orang kita yang baca ayat kursi 3 kali pagi, 3 kali petang. Ini tanya, mengaji dah lama Datuk Kazim dah ni. Tapi berapa ramai yang baca, yang berani baca ayat kursi 3 kali pagi, 3 kali petang. Berapa ramai yang berani baca ayat 3 qul 3 kali pagi, 3 kali petang. Ini hadis sahih semua. Kita jauh pada mara bahaya baca 3 qul Datuk. Subhanallah kan. Berbalik kepada soalan kata dia penenang dan sebagainya. Ini contoh dia. Memang kita tak nafikan
Yang memberi ubat selalunya bukan orang biasa, mungkin pakar-pakar doktor-doktor. Kalau lah atas saranan dia gila, dia diberikan ubat penenang dan sebagainya, maka tak dipersoalkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, kerana dia makan kerana turutan kepada apa yang telah diputuskan oleh pakar-pakar dia, ahlul ilmi dia, ahli-ahli pengetahuan dia, yakni para doktor dan sebagainya. Sama juga Datuk, kan, katalah dalam bahasa mudahnya, perempuan mengandung kena kanser, nak buat macam mana? Doktor kata nampak gaya nak kena buang anak ni, kalau awak mengandung lagi-lagilah melibatkan nyawa. Dalam diputuskan. Jadi fatwa tersebutlah refer balik kepada pakar perubatan dia. Nah, kalau dia kata memang tak boleh, maka menggugur itu adalah harus, tak dipersoalkan hari akhirat kelak. Masalah Datuk yang cari tenang buat pasal sendiri ni, kena daun ketum, kena daun cekeroy. Kan, cekeroy tak apa lah, dia pergi campur dengan dedak, campur dengan gegat. Banyak gegat semua. Yang itu mati confirm lah, tak carta bunuh diri. Yang kedua pula duk libat dengan dadah dan sebagainya. Ini contoh dia. Sebab tu Datuk ingat tak lagi seorang anak yang bunuh bapak dia di Negeri Sembilan, pancung kepala di Negeri Sembilan. Kemudian tikam adik perempuan dia pula, tu dadah ni, dia potong kepala bapak dia. Datuk tahu dia tanam kat mana? Di Negeri Sembilan tu. Tahu tanam. Dia tanam di seksyen 20 Shah Alam. Datuk bayang tengok naik kereta api semua. Bila dia sekarang ni, saya rasa dekat tengah rambutan kot. Contoh dia di Hospital Bahagia. Apa jawapan dia? Bila dicek, memang ada satu benda makhluk halusinasi yang kata, hang bunuh Pak Hang. Pak Hang ni memang jahat Pak Hang. Dia pergi bunuh ayah dia. Hang pancung belah Pak Hang. Maksud orang macam ni, kalau tak diberikan ubat penenang kepada dia, tak kiralah penenang macam mana, yang saya rasa doktor saja yang layak memutuskan penenang dia, dia kena ubat tu berapa miligram dan sebagainya. Kalau tak bagi sesuai hari bulan, dia boleh bunuh pada orang lain sesuai hari bulan. Ini sama dengan orang gila tadi ni. Jadi, kalau dia sendiri yang buat tekanan perasaan, dia sendiri duk layan perasaan dia, contoh dia putus asa, ataupun dia putus cinta ni Datuk. Kadang-kadang ada juga Datuk kes berlaku, mungkin kes berlaku antaranya ialah bila bini dia minta cerai dengan dia. Datuk cuba tengok berita-berita kan, tahun lepas, tahun 2019, bini minta cerai dengan dia, nak fight dengan dia. Kemudian dia duduk di Taman Medan, dan Datuk Harun, bini dekat Sungai Udang Kelang, dia pergi ambil bini dia, ambil anak dia, dua orang. Kenapa? Dia dah nak berpisah, duduk fight perceraian. Biasalah bila bergaduh, si bini ni balik rumah mak dia, dia duduk di Taman Medan Datuk Harun. Ini saya yang baca dalam berita tu. Bila dekat nak raya 4 hari dia minta izin untuk, ini kemurungan Datuk. Ini masalah tu, kalau kita tak tahu masalah orang. Yang kedua, kita akan ambil tahu masalah orang. Satu, kita tak tahu. Yang kedua, kita langsung ambil tahu, tengok lain macam, lepas tu kita pakai lah al-mu'min kal-mu'yan tadi ni. Lalu dia ambil anak dia kata nak beli baju raya, tu tahu apa dia buat? 3 hari telefon tak dapat. Raya ketiga pi semua mati tu, dia bagi anak dia minum liquid air condition tu. Makan cecair yang dekat dalam gas tu, anak dia mati biru Datuk, 2 anak mati. Itulah anak dia ada, dan dia bunuh dia sendiri. Nak beritahu apa, siapa jadi macam ni? Satu ibu di Pulau Pinang, dia pergi bunuh anak dia 2 orang dengan tali serika. Ini semua kes kemurungan. Ini masalah-masalah. Saya yakin Datuk, kalau orang tu yang dekat dengan Allah, dalam diri dia ada Allah, di luarnya ada Allah, di depan ada Allah, Datuk, kita bukan nak kata korang Datuk, tapi saya yakin insya-Allah Datuk. Ya, sebab orang tu dia tak berani bunuh anak dia. Dia telefon WhatsApp waktu tu ke laki dia, duduk mana ni? Dia kata dekat luar dengan rumah bini muda dia. Oh, laki dia buat lawak tak ketahuan. Apa bini muda? Baik, kalau you tak balik pukul 12, you tahu apa jadi besok. Laki dia ingat main-main. Laki balik pukul 2 pagi, tidur terus celapak atas katil. Subuh tak ke mana, wallahualam, sebab polis main gerak dia pukul 8 pagi, kita cik bangun, anak cik bini cik bunuh. Dengan tali speaker. Dia lepas bunuh tu ni Datuk, dia pergi bagi tajiran, aku bunuh anak aku. Makna gila lah tu. Mana ada orang bunuh orang pergi mengaku di depan orang ramai. Kenapa? Sebab kemurungan perangai suami tu kurang ajar. Melawak tak kena tempat. Kena ingat, kadang kita nak melawak dengan bini pun kena jaga juga. Bukan boleh main gitu, kawan kena meroyan, kena isim dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. So dalam bab ini,
Nak kita bahawasanya kita nak kena lihat kepada situasi kita. Maksud dia doktor pun tahu Datuk. Maksud dia Allah tidak akan turunkan apa-apa penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar dia. Mungkin dalam bahasa Datuk sebagai hafiz Quran kita tahu dah Quran ini ialah syifa'ul linnas. Syifa, penawar. Mungkin dengan baca Quran, mungkin dengan zikir. Ini terapi orang panggil terapi rohani. Terapi fizikal mungkin telan Panadol, telan paracetamol, telan Arcosia dan sebagainya untuk cegah sakit dan sebagainya. Itu antara Datuk. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Aslin yang menerangkan kepada kita begitu jelas tentang soalan daripada Puan Mawar Edi tadi. Juga ada banyak soalan yang kita baca tadi, di antaranya yang Ustaz Aslin sebutkan tadi ada berkaitan dengan demam panas. Ya, demam panas itu disebut oleh Nabi SAW dan diajar kepada kita doanya. Dia adalah daripada tamparan api neraka, panahnya tu entah, baru hembusan dia saja. Hawa haba dia saja. Lalu Nabi SAW mengajar kepada kita Bismillahil Kabir. A'udzubillahil azim min kulli syarri arqin na'arin wa min syarri harin nar. Ini adalah doa yang diajar oleh Nabi bila kita nak makan ubat, nak sapu, nak jelum dengan air dan sebagainya, maka baca doa ini. Mudah-mudahan ya dia membantu kita. Itu diajar. Dan bagaimana Nabi sebut bahawa panahnya api neraka ni kadang-kadang boleh menjadikan sawan pada setengah orang. Kadang-kadang Ustaz Aslin sebutkan tadi, kesan pada budak tu dia jadi tarik. Kita selalu takut tarik sampai ketua dia sakit tarik. Jiran saya pun anak dia pun sampai sekarang sawan kerana demam panas kecil. Mungkin terlambat perubatan atau perawatan, wallahu a'lam. Ya, betul lah, kita harap macam Ustaz Aslin sebutkan tadi, siapa pun kita kena ambil berat. Ya, kadang-kadang kita dah tahu masalah orang, tapi kita tak ambil berat, kita tak ambil peduli, kita lantak lah bukan anak aku. Ya, kadang-kadang kita sebagai mak bapak pun tak ada pengetahuan asas dalam bab ini, kita pandang ringan di dalam perkara-perkara ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita beralih pada mungkin soalan yang terakhir kepada Ustaz Aslin pada malam ni, Ustaz. Ya, jadi kita lihat macam memanglah kita perlukan pembangunan fizikal, pembangunan teknologi. Tidakkah Ustaz melihat apa yang berlaku? Orang berani bunuh diri, orang berani buat macam-macam. Yang kita kadang-kadang tak sangka, kalau dulu orang nak jadi pondan ni pun segan nak jadi pondan ni. Tapi hari ni pondan jadi bangga pula. Jadi merak, orang Kedah tu ambil merak sungguh. Kita pula dia marah kita pula. Adakah hari ni orang akhlak jadi huru-hara, saksiah jadi huru-hara ni kerana tak reti nak guna teknologi ke, salah tengok ke, kesan macam mana ke, open sangat ke, ataupun macam mana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh bagi nasihat pada kami, Ustaz. Masih Datuk, sahabat-sahabat, para tetamu, para penonton dan juga follower Ustaz Datuk Kazim khususnya, Rasulullah SAW dilahirkan sebagai orang yang membina satu tamadun yang mulia. Tamadun yang bahasa mudah sebagai kita panggil macam peradaban yang baik lah, ataupun pembinaan syakhsiah dalam satu sudut. Bila Nabi menyampaikan sesuatu itu, kebaikan, sama ada dari sudut kata orang ni akidahnya ataupun yang seerti dengannya, seperti mana syariat, ibadah dan akhlak dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita nak kena faham tentang pentakrifan akhlak ataupun moral di antara terjemahan istilah dalam bahasa sunnah dengan bahasa barat. Ini itu antara dia. Mungkin dari segi akhlak ni, pakai skirt orang barat tu mulia, pakai skirt kita tu orang Islam adalah haram. Berbeza, tapi tetap dipanggil moral, tetap satu karakter yang good character. Tetapi cara pembikinan tu pada kita tak boleh. Sebab tu kita tak boleh sama dalam bahasa mudah nak menceritakan tentang teknologi. Sebab bapa teknologi ni saya ingat adalah datang daripada golongan orang Islam tu sendiri, bukan orang lain tu. Orang Islam kita sendiri
yang buat yang mula-mulanya. Yang kalau kita lihat antaranya mungkin contoh macam Ibnu Sina sebagai contoh dia. Contoh macam Ibnu Rushdi atau Al-Khwarizmi yang mana zaman dia panggil zaman Renaissance atau zaman pembaharuan Eropah itu pun pemangkinnya adalah referen daripada Islam Spanyol. Kajian diorang ambil tadi ini. Jadi diorang gembar-gemburkan atau diorang kembang biakkan, tetapi mereka menafikan tentang kehebatan tambahan Islam yang diorang pakai. Kenapa? Kerana melihat kepada waktu itu pula kejatuhan Islam, kejatuhan umat Islam, kejatuhan kerajaan Islam yang begitu ketara. Jadi inilah peluang mengatakan ini adalah made in Western, buatan Barat dan sebagainya. Cuma dia orang olah balik dari sudut Datuk. Contoh dia. Orang Barat dia kaji. Orang Yahudi pun dia tahu Datuk tentang batu pokok akan bercakap tentang orang ni akan sembunyi belah pokok. Dia orang kaji. Dia orang kaji Datuk. Goldziher ataupun kita lihat yang menulis Kamus Al-Munjid. Yang menulis Kamus Al-Munjid itu bukannya orang, dia memang orang Yahudi. Dan dia memang pakar dalam bahasa Arab. Ni contoh dia. Dan juga yang pakar Usuluddin Syariah pun ada di kalangan Yahudi yang menuntut di Al-Azhar pun ada juga Datuk. Tetapi dia kata belajar bukan nak dapat hidayat, tetapi nak menjahanamkan pemikiran umat Islam. Dia orang buat kajian. Dia orang bukan jenis buat benda seram dengan membabi buta semata-mata. Tapi dia orang ada kajian, ada research dia, ada referen dia. Dan akhir contoh kalau Datuk tengok. Contoh dia mungkin tahun 1945 ke 49. Perancangan tentang mungkin Datuk selalu sebut dalam macam-macam untuk pelajar tentang apa nama ni, smoke screen, sex, SS. Ya, SS tadi. Kemudian ada lagi fun, food, macam fashion, ada gak lepas tu dia. Ini kalau tengok dalam saya belajar di UKM tentang siapa Goldziher. Goldziher ni memang dia ni think tank dari Yahudi, macam mana nak menghancurkan orang Islam. Sebab tu teknologi ni, kalau Datuk tengok sendiri pun, baik Facebook ke, baik WhatsApp ke, baik Telegram ke, saya ingat Datuk kalau Datuk mungkin dapat maklumat lain, saya rasa 99% tu dia orang yang buat. Cuma adakah salah kita menggunakan pakaikan sains dan teknologi yang dia orang cipta? Tak salah. Dia haruskan pakai. Cuma jangan jadi sebagaimana dalam bahasa muda melayari niat mereka untuk digunakan teknologi ni memusnahkan orang lain. Cuba tengok hari ni. Datuk Kazim dikatakan mati. Berapa kali dah. Ustaz Aslin pun dia kata aku mati dah. Saya ingat lagi Datuk keluar-keluar mati. Semalaman saya tak makan nasi. Kenyang sebab dapat Fatihah dengan ayat kursi. Ya Allah kata berita semil. Saya ingat lagi. Ni saya duduk depan ke Datuk belah nampak belakang tu. Di sudut belakang tu lah. Kan? Al-Fatihah. Ustaz Salim Bollywood lah kami ke rahmatullah jam 9.14 pagi. Orang telefon tu sampai naik. Kita pun naik tak angkat. Aku mati betul. Oh mati tak. Ustaz Abdullah Khairi pun telefon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh angkat. Salah kita tahu jalan mulut dia dah jadi hinggap sikit. Alhamdulillah. Enter kat mana ni? Saya pun ambil peluang lah. Ana dalam kubur. Dia kata haram jadah. Biasa dalam mulut dia tu kata. Malaikat duk tanya tadi ni, lepas tu hang telefon, dia bagi penghormatan yang cakap hang dulu. Kurang ajar kata dia. Saya juga melawak dia. Kata bagaimana orang guna teknologi buat fitnah pada orang? Ini bagi akhlak. Ini manusia yang tak bertamadun. Teknologi dia tu tamadun yang baik. Tetapi orang tak bertamadun sebab tamadun ni dalam masa mana akidahnya, ibadahnya, syariatnya dan juga akhlaknya. Makna tamadun, orang yang tidak bertamadun ialah orang tidak ada akhlak. Ini contoh dia, bergaduh, duduk tikam, menikam dan sebagainya. Tambah-tambah zaman sekarang ni zaman, saya rasa zaman panas, bukan setakat COVID-19, pandemik, tapi politik pun sama juga lebih kurang. Sana hentam sini hentam sini. Sana buat SD, sana buat MD, macam-macam bunyi DDD dan sebagainya. Sampai kita pun dah tak tahu tu. Mana satu kita nak handle politik kan handle pandemik. Ni jadi orang jadi biru Datuk. Kenapa? Dengan teknologi mudah. Datuk saya Saslin. Saya nak kata, saya nak kutuk Datuk Kazim. Saya duduk di rumah aja. Saya duduk dalam hutan. Saya boleh buat. Ada internet. Datuk Kazim gini. Orang pakat hembur saya. Lepas tu saya left. Ramai Datuk. Macam mana dia orang buat fitnah. Lepas tu saya fikir balik. Datuk baru ni ada tu wartawan tanya kepada kita. Saya ingat pada Metro ke apa benda. Sinar Harian. Saya kata dosa tu tak dosa.
buat jahat dengan orang, guna teknologi, lagi kau tak declare minta maaf dengan orang, di tempat yang sama juga, kau tunggu dekat akhirat. Orang yang dikata, dia buat fitnah, jangan risau, saya sikit pun tak heran. Sebab saya tahu Tuhan tak pernah bohong, Nabi tak pernah bohong. Kita boleh claim masalah yang dia buat kat dunia dekat akhirat kelak nanti. Ni contoh dia. Mana Datuk Kazim, orang yang beriman, orang yang mengaji. Dia tak perlu lawan balik. Tak apa, hampa kata, tak payah, tak payah kata apa, kita diam lebih baik. Maksud Nabi sebut dia, kalau kamu beriman kepada Allah, falakul khairan aw liyasmut. Hang cakaplah baik. Kalau dah hang duk dia lagi elok. Ini contoh dia. Banyak benda lah kalau dilihat. Contoh apa nama ni, kata orang apa, isu dia contoh balik isu apa nama ni, ada apa ni, Profesor Muhaya sebut apa nama buat bodoh-bodoh apa, budak bodoh. Orang pakak hentam dia. Saya kata, saya bukan berpihak mana-mana pihak. Saya kata buat bodoh ni, saya rasa kita belah Perak Utara pun mana pun ada juga. Nyumpak tu Karim hamba buat bodoh sudahlah. Nampak tak? Contoh dia gitu. Jadi bila hamba buat cerdik, Datuk kata baru jumpa aku sembang kalah mufti. Nampak tak? Bukan bodoh. Ni masalah. Datuk tahu tak, anak murid kita berlawan kita, Datuk, oleh duduk dia luar negara. Dia kata, ustaz memanglah ustaz sokong sebab ustaz selebriti dengan. Saya kata, tak apalah melantak api lah gampang lah. Sampai macam tu. Ini dia duk berbahasa Kuala Lumpur. Kawan tu berbahasa Utara dan Terengganu. Dia lain macam Datuk Ustaz Zaidrus jawab. Kita makan bodoh. Bodoh. Mana bodoh? Macam kita Kedah lah kata. Hang ni gila nak mampu. Hang lawa nak mampu. Kan? Betul dia. Sedap mampu. Kalau Perak tak bunyi koma tak bunyi macam mana Datuk boleh sebut lah. Saya nak beritahu dalam keadaan sebenarnya teknologi bagus Datuk. Harus digunakan. Ni kuliah tak boleh. Nak jumpa Datuk Kazim pakai dok fizikal. Ni jumpa tak boleh. Betul. Datuk ni buat soalan khairi. Ni kita hidup ni, cuma kita tak boleh pegang. Datuk tak terasa sepegang. Itu kehebatan alam maya. So harus bagi kita menggunakan teknologi yang canggih ni. Kita dulu Datuk kira bodoh. Datuk saya lah Datuk. Sebelum PKP bodoh sungguh. Menatang apa ni? Langsung. Kalau orang baling kata aku muha tak tu natang apa kata dia. Aku tengok tubik muka anak aku raya pun ni. Dia kata lo ni mudah sungguh. Nampak dia bergaduh. Wallahualam Datuk. Baik, terima kasih tuan-tuan. Kita banyak dapat maklumat, banyak dapat info, banyak dapat pengetahuan ilmu bersama dengan yang berbahagia Ustaz Aslim Bahrim. Ya, terima kasih pada dia yang tak jemu-jemu untuk berdakwah kepada kita dah puluhan tahun, belasan tahun dah tuan-tuan ya. Jadi terima kasih juga kepada Tuan Haji Muhammad Arsyad. Tuan Haji Arsyad, mana ayah anda ni? Datuk. Haji, ya. Datuk, isu yang terbaru ni tentang orang kata apa, minta maaf cakap lah, kecaman kepada apa nama ni, saudara kita Abid Liu. Yang dikatakan Ustaz, boleh komen sikit Ustaz? Yang katakan memandai-mandai lah apa semua, tidak membelakangkan semua. Jadi gini, kadang-kadang tu saya kata, kita Datuk, Jerman malam tadi kalah dengan England. Kan? Contoh dia. Lepas tu pula Sepanyol pula kalah. Netherlands pun kalah. Portugal pun kalah. Jadi kalah belakang dah. Kenapa? Ini nak bagi tahu dalam satu pasukan bola sepak ni, kita rancang lain tapi jadi lain. Kita tak main judi Datuk. Hak main judi mati golek lah sekarang. Kan? Di sana judi halal. Malaysia yang undang-undang judi tak boleh. Kan? Cuma main buki itu kena tangkap. Cuma nak bagi tahu, kita duduk dalam satu padang Datuk. Kita kalau Datuk dengan saya, 2 orang jaga goalkeeper. Rasa pelik Datuk. Contoh dia gitu. Maksud, kita tak boleh duk condemn orang tablik, duk keluar ajak orang pergi rumah, ajak orang pergi semayang. Kan? Dia ajak kita pergi semayang. Datuk, ingat senang Datuk, kita nak pergi rumah orang, ajak orang pergi semayang. Betul. Kalau you tak boleh, you jangan condemn orang. Ya. You support dia. You tak nak pergi. Terima kasih banyak. InsyaAllah saya akan pergi lepas ni. Selesai masalah. Lepas tu berilah ketenteraman kepada dia orang. Berilah rasa seronok pada orang yang buat benda baik ni. Ini maksud saya. Saya bukanlah kata nak menolak kontra orang yang beri pandangan. Tidak. Dia pun rasa, saya rasa lepas ni dia tak pergi dah Datuk. Sebab perik Datuk 40 hari terkurung kat Mesir. Itu pun baik Datuk Seri Syamudin Hussein membantu dan juga TMJ pun ada bantu, setahu saya lah bantu beliau. Jadi ginilah, kita doalah kebaikan. Dia buat benda baik, jangan sampai peringkat
Saya Ustaz Sri ada janji habis aku lepas ni orang akan bagi bantuan dekat Abid Liu. Takkan macam itulah sebab pandangan dia. So kita doakan dia adalah orang yang terbaik. Dia bukan ustaz mana-mana pun, dia bukan tokoh-tokoh ulama pun, tetapi cara dia buat tu mengalahkan kita sebagai satu orang alim atau ulama. Lepas kita kena terima. Kita kena terima. Tak semua orang akademik itu mereka tak boleh nak berdakwah. Tak mestinya orang yang tak belajar tak boleh nak kata benda yang baik. So kita support pendapat yang semalam. Jadi saya yakin Datuk Kazim pun sependapat dengan saya lah. Satu sudut. Ramai orang bincang dah. Jadi tak perlulah. Saya takut Datuk macam itu ni. Di kalangan kita ustaz-ustaz pula yang duk condemn. Yang inilah satu benda yang rasa Allah. Tanah kita ni. Orang kita sokong lah. Setiap benda baik, kita cakap baik. Sokong. Kalau kita tak boleh buat kan, dia buat tu kita sokong dia sudah. Doakan dia. Kita pun nak susah hati juga bila berita tentang dia senyap 2-3 hari tu kita pun nak susah hati pula. Mudah-mudahan. Dia senyap pasal dari sudut nasihat jangan bagi tahu dia di mana. Ya, musuh banyak. Di Mesir pun Datuk tahulah bagaimana Barat yang jahat-jahat pun ada juga. Jadi bila tahu di mana, jadi kesannya besar sebenarnya. So saya kata daripada hang tak ada modal cakap lebih duduk diam. Cuma kita dalam masa mudah ni kita doalah dalam bab-bab kebaikan yang siapa-siapa berbuat. Tak kira lah. Saya ingat Datuk Kazim pun tak mampu hasil nak pergi Razah masuk dalam beratok lama-lama. Anak menyeri pergi Palestin duduk 6 jam pun bengkok orang belakang Datuk. West Bank. Contoh dia. Tapi maksud dia kalau hang tak boleh pergi sudahlah. You don't talk too much lah. Bagi orang lebih bantu. Kita nak cok pasport dekat Jeddah, dekat Saudi punya lama tu pun. Nampung kita daripada pergi duduk lah duduk atas beg lah. Saya nak muntah pun tak tahan kan. Tak nak kita tahu lah mana pergi dia tahu lah. Dia kadang-kadang hak cakap tu dia tak nak pergi. Yang cakap tu pun dia ada perasaan PhD macam-macam lah Ustaz. Apa pun Ustaz kami ucap terima kasih kepada Ustaz kerana bagi pengajaran pada kami semua malam ni Ustaz. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah. Tuan Haji Arsyad. Terima kasih Tuan Haji Arsyad kena bawa lagi Ustaz Azlin bulan depan ke bila ke? InsyaAllah. Lepas ni Ustaz Azlin lah jadi host atau jadi suara je Syah. InsyaAllah lepas ni Ustaz Azlin jadi host Datuk jadi tetamu pula. Tak payah, saya nak dengar dia cakap. Saya nak buat apa cakap, saya letih dia cakap, tiap-tiap hari cakap. Bulan depan Haji Arsyad, bulan depan Susun, bulan depan. InsyaAllah. Saya kalau boleh saya nak dengar mutiara ni, kita tak reti keluar ilmu ni bila dengar depa cakap tu rasa tenganga. Masuk satu. Ambon macam ni. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Azlin terus sihat. Baik, amin. Sabar insya-Allah. Kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.